system. And uh, we have understood the vapor absorption refrigeration system, as well as the practical vapor absorption refrigeration system. I hope you have understood the terminologies related to both as well as. Hello, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Sir, audio to break on. ഹലോ ഹലോ ഇതിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഓഡി ബ്രേക്കിംഗ് ഫുള്ളും കട്ടാകുന്നുണ്ട് അടുത്ത്. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്. കാരണം ഞാൻ എഴുതുന്നതെല്ലാം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഓഡിയോ കട്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എന്നോട് പറയണേ. സാർ Okay, so practical vapor absorption refrigerant system, what were the major additions that we had made or Sir, heat exchanger. compared to the basic vapor absorption refrigeration system? What were the additional components that were included so as to convert that to a practical system? ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അനലൈസർ ആൻഡ് റെക്ടിഫയർ. Okay, heat exchanger, analyzer, and rectifier. Very good. These were the three additions made. Now, can you remember and tell me why did we have to? What was the requirement that led us to the addition of these components? അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? റീസൺ എന്തായിരുന്നു ഈ കോമ്പണൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട റീസൺ എന്തായിരുന്നു? ജനറേറ്ററിന് വരുന്ന കോമ്പണൻസ് വെച്ചിട്ട് അമോണിയ പറഞ്ഞു, വേപ്പറിന്റെ ഒപ്പം അതിന് വെള്ളത്തിന് വെക്കേണ്ട എലിമിനേറ്റ് ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? Sir, excess water ഒഴിവാക്കാൻ. ഏതാ? വാട്ടറിന് വരുന്ന അമോണിയ വേപ്പറിന്റെ ഒപ്പമുള്ള വാട്ടറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. വെള്ളം, വാട്ടർ വേപ്പർ. ശരി, അമോണിയ വേപ്പറിന്റെ കൂടെ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടന്റ്. ആ, പറഞ്ഞോ. ഹലോ, വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്തായിരുന്നു?
കേസിൽ അത് ഐസായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Very good. Yes, കാരണം if the condenser accepts a mixture of ammonia vapor plus water vapor, what happens after condensation? After condensation, both the vapors will be turned into liquid form again. But before making them pass back to the evaporator, they have to pass. So within the expansion valve, when this pressure reduction occurs, there are possibilities that this water in the liquid form may get solidified as ice. Now these ice particles will stick on to the that was seen with a basic vapor absorption system. Hence, to eradicate these issues, in the sense not 100%, but to eliminate these issues to maximum extent, we added up 3 components to this basic system, and these 3 components were analyzer, rectifier, and heat exchanger. Analyzer, rectifier, and heat exchanger. We had added these 3 components. Okay, so these were the 3 additions that come up with practical vapor absorption refrigeration system. We'll do one thing, we'll just go through a numerical now. Okay, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച COPന്റെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റം ആയാലും COP will be same. കാരണം COP in general form refrigeration effect by work done തന്നെയാണ് അല്ലേ? And we have already seen that refrigeration effect denoted by QE for the basic system. Same terminology can be used in the case of practical VARS also, because we obtain the refrigeration effect when the continuous heat absorption of the evaporate continues constantly. So the rate at which the heat is absorbed within the evaporator by the refrigerant, that leads to the area which is supposed to be cooled to be maintained at a low temperature. So refrigeration effect will be always QE. QE was the heat exchange or heat transfer or the heat being absorbed within the within the evaporator at the constant evaporator temperature. And the work done, total work done was, which were they? We are providing external work or external heat transfer to 2 components of the vapor absorption system, and those were the generator and the pump. See, even though in a practical system we are adding an analyzer rectifier unit along with the generator, they have to be considered as a single wholesome unit, because analyzer becomes an integral part of the generator in every practical VARS system. So you don't have to consider those 2 components as 2 separate or individual components. They are coming as a single unit. So for the working of the generator, for the practical application related to generator, we have to supply heat. Even though we are installing a heat exchanger between the pump and the generator, so that the strong solution which is being sucked into the pump and transferred to the generator from the absorber
is getting preheated. See, I hope you remember, you have the figure for practical VAR system. We have a heat exchanger that is installed in between the pump and the generator. Why do we install a heat exchanger there? Only because, or only with the aim of preheating the strong solution that is being delivered to the generator by the pump. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the amount of energy being supplied to the generator can be reduced. Externally നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന that can be an electrical supply or heat transfer from the waste heat that is being obtained from a subsequent machinery or equipment being installed together with the generator. Even though we have to supply, no matter what, we have to supply the external heat energy to the generator, we can reduce that amount to a considerable extent if we install a heat exchanger between the pump and the generator. So our QG term always it will be there, and we are transferring the strong solution from the absorber to the generator through a pump. So for the working of the pump also we have to provide external work. So ഈ ടെർമിനോളജീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, വേറെ മാറ്റമൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TG ആണ്. ദേ വർക്ക് അറ്റ് TG ആൻഡ് ഇവാപറേറ്റർ വർക്ക് അറ്റ് ഇവാപറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ഈ എന്താ പറയുക, പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും COPക്കുള്ള ചേഞ്ചും COP എന്നുള്ള ടെർമിനോളജിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ. ആർ ദർ എനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ VARS? അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണ്ടേ, നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്ത്? ലിക്വിഡിനാണ് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ലിക്വിഡിനെയാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലിക്വിഡിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ലിക്വിഡിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കംപ്രസറിന്റെ ഉള്ളിൽ ലിക്വിഡ് വെച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്, അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് വി ആർ എംപ്ലോയിങ് എ പമ്പ് in order to compress the liquid. Compress the liquid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just to raise the pressure level of liquid, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ഈസ് an incompressible fluid. അപ്പൊ കംപ്രസിംഗ് ദ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. വി ആർ സിംപ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ബൈ employing a because raising of the pressure of the refrigerant combo, that is ammonia plus water. ഈ കോംബോ, ഈ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷന്റെ അതാണല്ലോ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന റെഫ്രിജറന്റ് കോംബോ. So raising the pressure of that, അതിനാണ് നമ്മൾ blatantly we are saying liquid compression. It requires very less power. Next important advantage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജി. ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജിന്റെ യൂസേജ് കുറവാണ്. യൂസേജ് ടോട്ടലി നമുക്ക് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. High grade energy usage can be eliminated. ഈ ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജി യൂസേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയായിരുന്നു വരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കംപ്രസറിലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ? കംപ്രസർ റൺ ചെയ്യേണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂജ് ലോഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ തന്നെ വേണം. ഇറ്റ്സ് എൻ ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് യൂസേജ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജി വിത്ത് ലോ ഗ്രേഡ് എനർജി, അതായത് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അല്ലെ?
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂവൽ കത്തിച്ചിട്ട് ജനറേറ്ററിന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദീസ് ആർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ ഗ്രേഡ് എനർജി അലോൺ. സോ ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജിന്റെ യൂസേജ് ടോട്ടലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റിലൈ അപ്പോൺ ദ ലോ ഗ്രേഡ് എനർജി ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ VARS. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മോർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ കംപ്രസർ എന്ന യൂണിറ്റ് ടോട്ടലി ഒഴിവാകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർ ലെസ്. We cannot completely eliminate both, but they can be reduced to a considerable amount. കാരണം കംപ്രസർ യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളെ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ് കഴിഞ്ഞതല്ലേ? ഡിഡ് യു ഹാവ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു എയർ കംപ്രസർ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഏതെങ്കിലും ലാബിൽ നിങ്ങൾ എയർ കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എക്സ്പെരിമെന്റ് ലാബിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, എയർ കംപ്രസർ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പോയിന്റ്. കാരണം അത്രക്ക് നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ കംപ്രസർ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ നോയ്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ഒരുപാട് കുറക്കാം. ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് കുറക്കാം. അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതാം. ഇതിന്റെ കൂടെ, അതായത് ഈ തേർഡ് പോയിന്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കംപ്രസർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്. ഞാൻ ഈ ഡൗൺ ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്. ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നാച്ചുറലി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ലാർജ്. ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയിലല്ല, സോറി, മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. So these were the few highlighted advantages which we come across when VARS is employed. Okay, ഒന്ന് ലിക്വിഡിന്റെ കംപ്രഷൻ, ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലെസ് പവർ. ലിക്വിഡിന്റെ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു കംപ്രസറിലിട്ട് ലിക്വിഡ് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാട്ടർ ഈസ് എ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. വാട്ടറിന്റെ ഒപ്പം വേറെ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലിക്വിഡ് കംപ്രഷൻ എന്നത് ബ്ലേറ്റന്റ് ഫ്രേസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ടു what convey the increment of pressure that you are giving to that particular mixture of fluid. So as we are employing a pump for that purpose, it requires very less power compared to, definitely it requires power, but when compared to compressing a gas using a compressor, that power requirement is less. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ എന്താ? കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ വേണം. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വിച്ച് ഇസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജി, അതിന്റെ യൂസേജ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പമ്പിനാണ്, അത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. ടോട്ടൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് VARS എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദ വർക്ക് ബീങ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ പമ്പ് ഈസ് വെരി ലെസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് WP എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പലതിലും കാണൂല. ബിക്കോസ് it can be generally neglected. See, yesterday while deriving the COP, I used the term WP along with the derivation only because if that particular term or value is given in the question that you come across in the university, you have to use the value. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ WP include ചെയ്തത്. Large extent of power or energy being transferred to the VARS system is in the generator. സോ അവിടെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒപ്പിക്കാം. ഇനി ഈവൻ ദോ ഇഫ് വി സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, അത് വളരെ ലെസ് എമൗണ്ടിൽ മതി. സോ വി ക്യാൻ ഇൻ ജനറൽ സേ ദാറ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് എനർജി ഈസ് ടോട്ടലി എലിമിനേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഈ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം നടത്താം. സോ വി റിലൈ അപ്പോൺ ലോ ഗ്രേഡ് എനർജി അലോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് എ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെയാണ് കംപ്രസറിനെ പറ്റി ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക. അതായത് കംപ്രസർ ഒഴിവാക്കുന്നതോടുകൂടി നോയ്സും വൈബ്രേഷനും ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ്
reduced to a large extent. And along with that, frictional loss also can be reduced, which leads to the increment in mechanical efficiency. So these are the major advantages. Now, VARS system does not always have advantages alone. They have limitations also. അതിൽ ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് COP കുറവാണ്. When compared to vapor compression system, COP കുറവാണ്. Okay, down arrowന്റെ അർത്ഥം COP കുറവാണെന്നാണ്. That is the first limitation that you have to keep in mind. രണ്ടാമത്തത്, as we have additional components for a practical system also, നമ്മൾ additional components fix ചെയ്യുന്നുണ്ട്, include ചെയ്യുന്നുണ്ട്, it becomes more spacious. See, in a domestic refrigerator, നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന refrigeration system is VCRS, vapor compression refrigeration system, because അത് കോമ്പാക്ട് ആണ്. അത് കോമ്പാക്ട് ആണ്. നമുക്ക് VAR സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. It takes more space. So VARS is more spacious. അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടുതലാണ് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ, ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പണൻസ് അധികമാണ്. പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് VARS അത് കൂടുതലാണ്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുതലാണ്. പാർട്സിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ, പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഈ 3 ലിമിറ്റേഷൻസ് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. COP കുറവാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു VCRS. രണ്ടാമത്തത്, ഇറ്റ് ടേക്സ് അപ്പ് മോർ സ്പേസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു VCRS. സ്പേഷ്യസ് ആണ്, വോളിയം കൂടുതലാണ്. മൂന്നാമത്തെ, ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു VCRS. So these are the major limitations. Clear അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതല്ലോ? Voice? Sir. Good. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ന്യൂമറിക്കൽ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഈ പഠിച്ചതിന്റെ തിയറി അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. 1 second. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? Sir. Okay, read the question. ലാസ്റ്റ് ഒരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഞാൻ വായിച്ചുതരാം. A vapor absorption refrigeration system operates between evaporating temperature of -10 degrees Celsius and condensing temperature of 50 degrees Celsius. The capacity of the system is 20 TR. TR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ton of refrigeration. The generator temperature is 120 degrees Celsius. Calculate the maximum COP and heat input to the generator. Full stop. If the actual COP is 65% of the maximum COP, calculate the percentage increase in heat input ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹീറ്റ് അല്ല, ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാട്ടെ.
കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ സർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്. The vapor absorption system operates between evaporating temperature of -10 degrees Celsius and condensing temperature of 50 degrees Celsius. So, as always, write down the given data first. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ആ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ പോവാം. എന്തൊക്കെയാ ഗിവൺ? ആദ്യം ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിനോട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ യൂസിങ് TE അല്ലേ? അതെത്രയാ? -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും എഴുതുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്? -10 ഡിഗ്രി 10 + 273. സോ 263 കെൽവിനായി. സോ അത് ഒരു ലിമിറ്റ് ആണ്. അടുത്തതെന്ന കണ്ടൻസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് TC. അത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 2 + 273. 323 Kelvin. Given on. Pinanda. The capacity of the system is 20 TR. Capacity of the system it is nothing but the refrigeration effect. That is 20 TR. The generator temperature is 120 degrees Celsius. So TG is also given, which is 120 degrees Celsius. This is equal to what? 393 Kelvin. If the actual COP is 65% of maximum COP, that is COP actual ACT is equal to 65% of COP maximum. You are required to find out the percentage increase in heat input. Heat input in the percentage increase ആ കാണിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ആലോചിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കൊടുക്കുന്ന സാധനം? ഏതോ ഒരു ക്യൂ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഏതോ ഒരു ക്യൂ. ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ക്യൂനെ കൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലെ?
അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഒന്ന് പറയാ. ആരെങ്കിലും വേണം? ഞാൻ ചോദിക്കാം. മിനോഷ് ഉണ്ടോ? മിനോഷ് ഒന്ന് മൈക്കോണാക്കുക. മിനോഷെ, എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. ഏത് ടേമിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഹീറ്റിന്റെ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല. ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടിന്റെ അല്ലേ? ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടിന്റെതാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്ന കുറെ ടെർമിനോളജി വെച്ചിട്ടല്ലേ ടി സി ആർ ഇ ടി ജി കുറെ ക്യൂവിന്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാ ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ, നീ പറയാ. മിനോഷ് പറയുന്ന ക്യൂജി ഇരിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാ ക്യൂജി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ജനറേറ്ററിലല്ലേ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നോക്ക്, പമ്പ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നത്തിങ് അബൌട്ട് ദ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഗിവൺ ടു ദ പമ്പ് is mentioned in the question. So heat input is always sum of heat that is given to the generator plus the work. ഇതാണ് എനർജി ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദ പമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. സോ ഓൺലി തിങ് ഈസ് QG. ഈ QG എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. QGന്റെ എന്താണ്? പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ്. QGന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം QG എത്ര എന്ന് അറിയണം അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ? ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റു 100 അല്ലേ? എടാ അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് QG, ഇതിനുള്ള QG എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആക്ച്വൽ COP മാക്സിമം COPന്റെ 65% ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടിന് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് വേണം? മാക്സിമം COPന്റെ 65% ആക്ച്വൽ COP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെർഫോമൻസ് കുറവാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ്? ജനറേറ്ററിന് കൊടുത്ത ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് മതിയാവില്ല, ഇനിയും കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം യു ബി ബാക്ക് അറ്റ് 9:40. പോലെ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പോയാൽ. അദ്വൈത് ഉണ്ട്? അദ്വൈത്. ഓക്കെ, അജയ് കൃഷ്ണ. പ്രസന്റ് സർ. അഖിൽ. അഖിലുണ്ട്?